قرآن کریم فرقان حمید میں سے سورہ نساء کی پہلی آیت کی تلاوت کی ہے۔ سورہ نساء قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر خواتین کے لیے احکامات بیان فرمائے، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی نساء رکھا گیا۔ نساء کے معنی عورت کے آتے ہیں۔ اس سے اس بات کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے اندر عورت کا کتنا بلند مقام ہے، عورت کا کتنا اونچا مرتبہ ہے، عورت کی کس قدر اہمیت اور عظمت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام ہی سورہ نساء رکھا۔ اور عورت کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ جب نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ جل مجدہ کی قدرت کاملہ، حکمت بالغہ اور توحید و وحدانیت کا پیغام لے کر آئے، تو لوگوں نے آپ کے اس پیغام توحید کو ٹھکرایا، جھٹلایا، آپ کی تکذیب کی، آپ کے پیغام توحید کے اوپر لبیک کہنے کے بجائے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذائیں اور تکلیفیں پہنچائیں۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، اور جب آپ باہر سے زخموں سے چور جسم لے کر گھر لوٹتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان زخموں کے اوپر مرہم پٹی کرنے والی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینے والی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرنے والی، آپ کو اطمینان اور دلاسا دلانے والی ایک عورت تھی۔ جس عورت کو دنیا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نام سے جانتی،
اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سب سے پہلی بیوی. خواتین جنت کی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی ماں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی نانی جان. اور دین کی خاطر اپنا مال لٹانے والی دین کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں دینے والی اور سب سے اہم بات یہ کہ نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت کے اوپر سب سے پہلے مشرف با اسلام ہونے والی، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی توحید و وحدانیت اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت و رسالت کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہونے والی عورت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. ان سے پہلے کوئی اسلام نہیں لایا تھا. ان سے پہلے کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا. ان سے پہلے کسی نے پیغمبر کی دعوت کے اوپر لبیک نہیں کہا تھا. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اسلام کی تاریخ میں وہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا کلمہ پڑھا. ان کے بعد بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ مشرف با اسلام ہوئے. مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے. غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اسلام کے اندر داخل ہوئے. لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ان سب سے پہلے اسلام کے اندر داخل ہو چکی تھی. اسلام کا اور توحید کا کلمہ پڑھ چکی تھی. اللہ رب العزت کی توحید و وحدانیت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا اقرار و اعتراف کر چکی تھی. اور خدیجۃ الکبریٰ وہ عظیم خاتون ہیں. اچھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا
وہ عظیم ترین خاتون ہیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ظہور نبوت سے قبل جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جبل نور پر واقع غار حرا کے اندر خلوت اور تنہائی میں اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی انجام دیا کرتے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بعض دفعہ مکہ مکرمہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر کھانا تیار کر کے اور غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی خدمت میں پہنچایا کرتی تھی۔ جب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام وحی کا پہلا پیغام لے کر آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ظہور ہوا، اس کے بعد 3 سال تک مسلسل وحی کا سلسلہ منقطع رہا اور نزول وحی کے اس منقطع زمانے کو فترت وحی کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ اس دوران بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں تنہائی کے اندر عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ وہاں سے بیت اللہ کے اوپر سامنے نگاہ پڑتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، وحی کا پیغام سنایا اور اس کے بعد کہنے لگے، اے اللہ کے حبیب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ سے آپ کے لیے ستو، روٹی اور سالن لے کر آ رہی ہیں، جب یہ آپ کے پاس پہنچے تو آپ اللہ رب العزت کی جانب سے اور میری طرف سے انہیں سلام کہنا اور ان کو یہ بشارت اور خوشخبری بھی سنانا کہ رب نے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی قربانیوں کی وجہ سے جنت میں ان کے لیے موتیوں کا ایک محل تعمیر فرمایا ہے اور اس محل کے اندر نہ کوئی رنج و غم ہوگا اور نہ کسی طرح کی مشقت و مصیبت ہوگی، اور وہ محل خاص طور پر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے لیے اللہ رب العزت نے تعمیر کروایا ہے، جس میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا تنہا داخل ہوں گی۔ اور خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ محترم اور مکرم زوجہ ہیں کہ جب نبوت ملنے کے بعد 10ویں سال یہ مرض الوفات میں مبتلا ہوئی، ان کی عمر اس وقت 65 سال تھی، اور جب نکاح ہوا تھا تو 40 سال کی عمر تھی۔ 25 سال تک یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہی، عظیم قربانیاں دی۔
ان کی وفات کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے قریب آ کر بیٹھے، پیشانی پر اپنا دست مبارک پھیرا اور ان کی جدائیگی اور ان کے فراق پر کرب و غم اور صدمے کا اظہار فرماتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ خوشخبری بھی سنائی کہ تم جنت میں بھی میری زوجہ رہو گی۔ اس کے بعد جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو قبر میں اتارا اور خدیجۃ الکبریٰ کے انتقال کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، اسی طرح جب بھی کوئی آپ سے ملنے آتا یا آپ کسی کو ملتے تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو یاد فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی یا کہیں بکری یا دمبا ذبح ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری یا دمبے کے گوشت کو اور گھر میں اچھی پکنے والی چیزوں کو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے خدیجہ پر بہت رشک آیا کرتا تھا اور اسی رشک کی وجہ سے ایک مرتبہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نکاح میں اور آپ کی خدمت کے لیے ایک نوجوان زوجہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ ایک بوڑھیا کا تذکرہ بار بار کرتے ہو جس بوڑھیا کا کئی سال پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس کو خوب یاد کرتے ہو، حتیٰ کہ گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی ہے تو اس کی سہیلیوں کو پہنچاتے ہو۔ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی خدمت کے لیے میں عائشہ آپ کے نکاح میں ہوں، آپ جو چاہیں فرمائیں، میں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے تیار اور آمادہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، اے عائشہ، یہ بات مجھے نہ کہیں، اس لیے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے مجھے اس وقت پہچانا تھا اور اس وقت میرے پیغام توحید کے اوپر لبیک کہا تھا جب کوئی مجھے ماننے والا نہیں تھا، کوئی مجھے تسلیم کرنے والا نہیں تھا۔ میں اللہ کی توحید کا پیغام لے کر لوگوں کے درمیان میں جاتا تو لوگ مجھے جھٹلاتے، ٹھکراتے، میرے راستوں میں کانٹے بچھاتے اور میرے اوپر پتھر پھینکا کرتے تھے۔ میرا جسم زخموں سے چور چور ہو جایا کرتا تھا اور میں واپس گھر میں لوٹتا تو میرے ان زخموں کے اوپر مرہم پٹی کرنے والی خدیجۃ الکبریٰ ہوا کرتی تھی اور مجھے اطمینان دلانے والی اور میرے دل کو تسلی دینے والی خدیجۃ الکبریٰ ہوا کرتی تھی۔ اس لیے میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو یاد کیوں نہ کروں، کیونکہ خدیجہ کی ایسی قربانیاں ہیں کہ ان قربانیوں کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے، اور ان قربانیوں کی وجہ سے جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے دین کے تحفظ کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے
اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے دی ہیں، ان قربانیوں کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا ہے۔ جب خدیجہ نے اتنی قربانیاں دی ہیں تو وہ مجھے قدم بقدم یاد آتی ہے، اس لیے میں خدیجہ کو کیسے بھلا سکتا ہوں؟ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ایک عظیم خاتون تھی جو سب سے پہلے مشرف اسلام ہوئی، جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا۔ اور اسی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نام پر ان کی جانب نسبت کرتے ہوئے آپ کے اس مرکزی علاقہ سنگلدان کے اندر مدرسہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا قائم ہوا، جس کے لیے ہمارے عزیز مولوی بشیر احمد صاحب نے بہت بڑی قربانی دی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے سنبڑ کے اندر دارالعلوم اسراریہ کے نام سے مدرسہ قائم کیا، اس مدرسے کے لیے بہت جد و جہد کی، بہت قربانیاں دی، مشقتیں اٹھائیں۔ الحمدللہ اس وقت دارالعلوم اسراریہ مولوی بشیر صاحب کی قربانیوں سے ضلع کا بڑا مدرسہ ہے، اور الحمدللہ ان کے ہاں معیاری تعلیم ہے، اور اس وقت ان کے مدرسے سے پڑھے ہوئے بچے مرکز المعارف بٹھنڈی کے اندر، اسی طرح جامعہ تعلیم الدین ڈھابیل گجرات کے اندر، اور دیگر ہندوستان کے کئی مدارس کے اندر عربی درجات کے اندر زیر تعلیم ہیں، عالم بن رہے ہیں۔ اور اب الحمدللہ سنبڑ کا وہ علاقہ جسے اس ضلع کا سب سے بنجر علاقہ سمجھا جاتا تھا، ایک دور افتادہ علاقہ تھا، جہاں بعض دفعہ جنازہ پڑھانے کے لیے بھی انتظار کیا جاتا تھا کہ گول سے رامبن سے کوئی مولوی صاحب آئے گا، وہ جنازہ پڑھے گا، جب تک میت کو رکھ کر انتظار کیا جاتا تھا۔ لیکن آج ان کی محنتوں سے اور آپ حضرات کے تعاون سے اور اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے کوئی گھر سنبڑ کا ایسا نہیں ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھے ہوئے بچے موجود نہ ہو۔ بچیوں کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے بھی تعلیم بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور علم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر غار حرا کے اندر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرا کا پیغام تھا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورہ علق کی یہ پہلی آیات ہیں جو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، اور ان
आयात का और इस सूरत का जो सबसे पहला लफ्ज है वो इकरा है। और इकरा के माना तालीम के आते हैं, इकरा के माना इल्म के आते हैं, इकरा के माना पढ़ने के आते हैं। और इल्म से मुराद वो इल्म है जिस इल्म के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हासिल हो। इल्म से मुराद वो इल्म है जिस इल्म के जरिए से अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब व इख्तिसास हासिल हो। इल्म से मुराद वो इल्म है जिस इल्म के जरिए से बंदा अपने खालिक व मालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत को पहचान सके। इल्म से मुराद वो इल्म है जिस इल्म के जरिए से बंदा हुकूकुल्लाह अदा कर सके। इल्म से मुराद वो इल्म है जिस इल्म के जरिए से बंदा हुकूकुल इबाद यानी बंदों के हुकूक अदा कर सके। और वो इल्म सिर्फ और सिर्फ इल्म दीन है। इसलिए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, पढ़िए उस परवरदिगार के नाम से जिसने तुमको वजूद बख्शा है। इल्म की निस्बत, पढ़ने की निस्बत यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब की गई है। और इससे यह बात मालूम हुई कि इल्म वही है कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत जिससे हासिल हो सके, जिस इल्म के जरिए बंदा अपने खालिक व मालिक को पहचान सके। और वो सिर्फ और सिर्फ दीन का इल्म है, वो सिर्फ और सिर्फ कुरान के उलूम है, वो सिर्फ और सिर्फ उलूम नबूवत है। उसके अलावा ये दुनियावी उलूम ये इल्म नहीं है, ये तो फनून है। कितनी मेहनत करके, कितना माल सर्फ करके हम अपने बच्चों को डिग्रियां करवाते हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है कि वो डिग्रियां मरने के बाद न वालिदैन के काम आती हैं और न डिग्रियां हासिल करने वाले उन बच्चों के काम आती। एक जगह वालिद का जनाजा था और उसका इकलौता बेटा जो अमेरिका से पढ़कर आया था, वो वालिद के जनाजे पर किनारे बैठकर इंतजार करता रहा कि इमाम सलाम कब फेरे। लोगों ने देखा ये जनाजे में शरीक नहीं हुआ, उसे पूछा कि तुमने जनाजा क्यों नहीं पढ़ा? तो उसने कहा मुझे जनाजा आता ही नहीं। लोगों ने उसे गैरत दिलाई, तुमने पीएचडी की हुई है, इतनी बड़ी डिग्री की हुई है और अफसोस का मकाम है कि जनाजा नहीं आता। तो कहने लगा मेरे वालिद ने मुझे यही कुछ सिखाया था तो वो मैंने सीखा, जो वालिद ने सीखने के लिए कहा था वो मैंने सीखा, लेकिन दीन मुझे सिखाया ही नहीं, नमाज और जनाजा मुझे सिखाया ही नहीं मेरे वालिद ने। बिलाखिर फौरन वो वहां से चला गया गैरत में और घर जाकर अपने संदूक से अपनी वो तमाम डिग्रियां लेकर आया और उन डिग्रियों को लाकर कहने लगा ये भी मेरे वालिद के साथ दफन कर दो, इसलिए कि ये वो डिग्रियां हैं जिनके जरिए से मैं अपने वालिद का जनाजा नहीं पढ़ सका। उसके आखिरी जो शरीयत का जो हुक्म था उस आखिरी फरीजे के अंदर मैं शामिल नहीं हो सका, उस आखिरी अमल को मैं अंजाम नहीं दे सका, तो इन डिग्रियों का क्या फायदा। और आज तक लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके किसी वालिद ने अपने बेटे को यह नहीं कहा कि मेरे मरने के बाद तू साइंस की तालीम करना, तू हिस्ट्री की तिलावत करना, तू मैथ को पढ़ना और मुझे सवाब पहुंचाना। कहा किसी ने नहीं कहा, क्योंकि उन चीजों का सवाब पहुंचता ही नहीं है। लेकिन अगर मदरसे के अंदर बच्चे ने सिर्फ 1 साल रहकर नाज़िला पढ़ा होगा, वो बाप के जनाजे में भी शामिल होगा, वो मरते वक्त बाप के पास सूरह यासीन शरीफ भी पढ़ेगा ताकि इसके ऊपर नज़ा के वक्त रूह निकलने में आसानी हो, और वो मरने के बाद भी अपने बाप के लिए कुरान पढ़ के इसाले सवाब करेगा, क्योंकि ये दीन का इल्म, ये कुरान का इल्म वो है जो आखिरत के लिए है, जो अपनी आखिरत को संवारने के लिए है। दुनिया के लिए तो है ही, लेकिन असल ये आखिरत के लिए। और जो दुनियावी डिग्रियां हैं वो सिर्फ जरिया माश है, दुनिया कमाने का एक जरिया है, आखिरत से उनका कोई ताल्लुक नहीं।
تو جس طرح بچوں کے لیے تعلیم ضروری ہے اسی طرح بچیوں کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر ایک مسلمان مرد و عورت کے اوپر دین کا علم سیکھنا فرض ہے. مبادیات دین کا جاننا لازمی، جس سے عقائد درست ہو سکیں، جس سے نماز آ جائے، جس سے جنازہ آ جائے، جس سے غسل دینا آ جائے، جس سے کفن کاٹنا آ جائے. یہ مبادیات دین ہے، ان کا سیکھنا لازمی ہے. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اگر کوئی عالم بنے، مفتی بنے، کوئی بچی حافظہ بنے، عالمہ بنے تو نور علی نور. تو الحمدللہ مولوی بشیر صاحب نے مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے نام سے اس مرکزی جگہ کا انتخاب کیا اور ملکیتی زمین 2 کنال سب سے پہلے قربانی دیتے ہوئے خود انہوں نے بچیوں کے مدرسے کے لیے وقف کی. کتنی بڑی قربانی. اور یہ مرکزی جگہ ہے، گول والوں کے لیے بھی، سمبڑ والوں کے لیے بھی، اور یہ کبی گاندری یہ پورا علاقہ وہاں رامبن تک، ان سب کے لیے یہ مرکزی جگہ ہے، بہت محفوظ جگہ ہے، بہت عمدہ جگہ ہے. اور پھر بچیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے، اس لیے کہ مرد نے پڑھا تو فرد نے پڑھا، اور اگر عورت نے پڑھا تو گویا کہ پورے معاشرے نے پڑھا، پورے سماج نے پڑھا. عورت ہی بچے کے لیے اس کی سب سے پہلی تربیت گاہ اور درسگاہ. جتنے بھی اولیاء کرام اور بزرگان دین پیدا ہوئے ہیں ان کی تربیت ان کی ماؤں کی گود کے اندر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ وقت کے ولی بنے. خواہ وہ پیران پیر شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہوں، خواہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت اللہ علیہ ہوں، امیر کبیر میر سید علی حمدانی رحمت اللہ علیہ ہوں، حضرت سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل رحمت اللہ علیہ ہوں، حضرت شاہ فرید الدین بغدادی رحمت اللہ علیہ ہوں، حضرت بابا داؤد خاکی مشکاتی رحمت اللہ علیہ ہوں، حضرت شاہ اسرار الدین کشتواڑی رحمت اللہ علیہ ہوں، حضرت میاں عبداللہ لاروی المعروف بابا جی صاحب ہوں، حضرت میاں نظام الدین لاروی المعروف حاجی بابا علیہ رحمہ ہو، حضرت میاں بشیر صاحب علیہ رحمہ ہو، حضرت میاں غلام رسول المعروف نانگا باجی ملنگامی ہو. ان تمام اولیاء کاملین کی سوان عمری کو پڑھیے، ان کی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، ان کی حیات زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. ان کے پیچھے کسی نہ کسی طرح ان کی ماؤں کی محنت کا دخل ہے. ان کی ماؤں نے گود کے اندر ان کی تربیت کی ہے، جس کی وجہ سے یہ وقت کے ولی کامل بنے، اولیاء کاملین بنے، کیونکہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. اور جیسی تربیت ماں کی گود کے اندر ہوتی ہے آگے نکل کے بچہ ویسا ہی بنتا ہے. اگر ماں دیندار ہوگی تو بچہ بھی دیندار ہوگا، اگر ماں وقت کی ولیہ ہوگی تو بچہ بھی وقت کا ولی بنے گا. اور حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ موجود ہے کہ جب انہیں استاد کے پاس پہنچایا کہ یہ قرآن پڑھیں گے تو استاد نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھائی تو وہ پڑھتے گئے حتیٰ کہ 14 پاروں کی تلاوت کر دی. جب ان سے پوچھا تم تو پہلی بار استاد کے پاس آئے ہو، یہ 14 پارے تم نے کہاں حفظ کیے؟ تو کہا میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ ہے، میری والدہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کرتی رہتی ہے. تو والدہ کی تلاوت سن سن کر میں نے والدہ کی گود کے اندر ہی یہ 14 پارے حفظ کر لیے. تو ماں اگر دیندار ہوگی تو اولاد بھی دیندار ہوگی. ماں اگر قرآن پڑھی ہوگی تو اولاد بھی قرآن خواہ ہوگی. لیکن ماں قرآن کہاں پڑھے؟ ماں قرآن
कि तालीम कहां हासिल करे, मां दीनदार कहां बने, तो उसके लिए बच्चियों के लिए, क्योंकि हर बच्ची ने आगे चल के मां बनना है, तो बच्चियों के लिए दीनी इदारों का होना बहुत जरूरी है। और पीर जुल्फकार नक्शबंदी फरमाते हैं कि अगर आपके दो ही बच्चे हैं, एक लड़का है दूसरी लड़की है, तो अगर आपके पास वसाइल नहीं है दोनों को बैक के वक्त पढ़ाने के, तो लड़के को आप रोक लीजिए, लड़की को पहले दीनी तालीम से रोशनास कराइए। अगर लड़की ने पढ़ा तो पूरे घर ने पढ़ा, लड़की ने पढ़ा तो पूरे माशरे ने पढ़ा, लड़की ने पढ़ा तो पूरे खानदान और पूरे समाज ने पढ़ा। क्योंकि जो बच्चा बाहर निकलता है वो मां की गोद से बाहर निकलता है, उसके असरात उसके खानदान पर पड़ते हैं, उसके आस पड़ोस के लोगों के ऊपर पड़ते हैं, और वही खानदान और आस पास के लोग मुआशरा और समाज बनता है, तो उसके असरात पूरे समाज के ऊपर मुरतब होते हैं, पूरा मुआशरा उसके असरात लेता है, उसके असरात से मुतासिर होता है। और पूरा मुआशरा, अगर वो मां दीनदार होगी, बच्चा दीनदार निकलेगा तो हर कोई उससे मुतासिर होकर दीनदार बनेगा। तो एक पैगाम तो आज ये मैं देना चाहता हूं कि बच्चियों की तालीम के लिए ये जो मदरसा खुला है, दिलो जान से इस मदरसे के लिए दामे दिरमे कदमे सुखने जिस एतबार से भी मुमकिन हो सकता है भरपूर ताउन दीजिए। आज आप लोग यहां आए हैं, इस मौके पर भी कुछ न कुछ देते जाएं। इसके बाद भी आगे रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, ज़कात और सदकात से खुसूसी तौर पर इस इदारे की मुआवनत करें और हर मौके पर इस इदारे को, मदरसा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा को याद रखें, क्योंकि ये इदारा बच्चियों का है जिनको सिन्फ़े नाजुक कहा गया है। और ये जो कांच की तरह, कांच की माने जिनको हदीस में कहा गया है, जरा सी भी ठोकर लगे तो टूट जाता है शीशा, ये शीशे की माने बच्चों का मदरसा होता है, वहां मुदर्रिसीन होते हैं, गाहे बगाहे चंदे के सिलसिले में मसाजिद में चले जाते हैं, लोगों से मुलाकात के लिए जाते हैं, लेकिन यहां पढ़ाने वाली आलिमा होंगी, मुअल्लिमात होंगी, वो कहीं नहीं जा सकती, यहां की बच्चियां बाहर नहीं निकल सकती। तो यहां जो भी ताउन करना है आपने इदारे के अंदर आके करना। इसके अलावा आज का जो उन्वान है इस्लाम में औरत का मकाम, ये एक बहुत तवील मौजू है, अलबत्ता बहुत ही इख्तिसार के साथ चंद इशारात आपके गोश गुजार कर देना चाहता हूं। बुनियादी तौर पर औरत की 4 हैसियतें हैं। मां की हैसियत है, बेटी की हैसियत है, बहन की हैसियत है और बीवी की हैसियत है। सबसे पहले मां, और मां के बारे में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बाप जन्नत का दरवाजा है और मां के कदमों के तले जन्नत। इसी तरह एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं वालिदैन में से, मां बाप में से ज्यादा हुस्न सुलूक किसके साथ करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा इरशाद फरमाया कि अपनी मां के साथ हुस्न सुलूक करो, वो ज्यादा इसकी हकदार है। फिर 4थी मर्तबा फरमाया कि बाप के साथ भी हुस्न सुलूक करो। इसी तरह एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद में जाना चाहता हूं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पहले ये बता तेरी मां हयात है या वफात पा चुकी है? तो उसने कहा कि नहीं, मेरी मां जिंदा है, घर में मौजूद है। कहा जा पहले अपनी मां की खिदमत कर,
जिहाद से बेहतर तेरी मां की खिदमत तेरे लिए है और तेरी मां के कदमों के तले जन्नत है, तुझे तेरी मां की खिदमत जन्नत में लेकर जाएगी, जा अपनी मां की खिदमत कर। तो मां को ये मकाम और मर्तबा इस्लाम ने दिया। इसी तरह बहन का क्या मकाम है? रिवायात के अंदर वाकया मौजूद है। फतह मक्का के बाद नबी अलैहिस्सलाम हुनैन की जानिब तशरीफ ले गए। गज़वा हुनैन पेश आया और हुनैन के मौके पे नबी अलैहिस्सलाम कुफार के 12,000 अफराद को कैदी बनाकर लाए। उनकी 6,000 बकरियां भी लाई गई और अब मशवरा हो रहा है कि इनको गुलामों के तौर पे तकसीम किया जाए। इन बकरियों को माल गनीमत के तौर पे सहाबा के दरमियान में तकसीम किया जाए। इसी दौरान एक लड़की, एक औरत बाहर पहुंची और सहाबा ने पूछा, तुम यहां कैसे आई हो? तो वो कहने लगी कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हूं, उनकी खिदमत में किसी काम से आई हूं, उनसे मुलाकात करना चाहती हूं। तो साहबा हैरान रह गए कि नबी अलैहिस्सलाम का ना कोई भाई था ना बहन, ये कैसे दावा कर रही है कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की बहन हूं। नबी अलैहिस्सलाम को जाकर इत्तला दी गई तो आपने भी पहले ये फरमाया कि अब्दुल्ला और आमिना का मेरे सिवा कोई और नहीं है, ना उनकी औलाद में कोई और मेरा भाई है, ना कोई मेरी बहन है, लेकिन जो दावा कर रही है जरा उसको मेरे पास लाओ। जब उनको लाया गया तो उन्होंने तारुफ करवाया कि मैं शीमा हूं, हारिस की बेटी और हलीमा सादिया की दुख्तर, जो बचपन में जब आप हलीमा सादिया के यहां थे तो आपको मैं गोद में लेकर खिलाया करती थी और एक मर्तबा खेलते हुए आपने मेरी पीठ के ऊपर चक लगा दिया था, मेरी पीठ के ऊपर अपने दांतों से काट दिया था, आज भी मेरी पीठ के ऊपर वो निशान मौजूद है। तो मैं वो शीमा हूं, हलीमा सादिया की दुख्तर और आपकी रजाई बहन, जो बचपन में आपको गोदी में लेकर लोरियां दिया करती थी। तो नबी अलैहिस्सलाम बचपन की यादों में एकदम नबी अलैहिस्सलाम टूट पड़े और आपकी मुबारक आंखों से आंसू जारी हो गए और फौरन खड़े हो गए और अपने ऊपर जो ओढ़ी हुई कंबली थी, जो ओढ़ी हुई चादर थी, उस चादर को नबी अलैहिस्सलाम ने नीचे बिछा दिया और अपनी रजाई बहन हजरत शीमा रजी अल्लाह अन्हा जो इस्लाम ले आई थी बाद में, उनसे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि इस नबूवत की चादर पर ऐ मेरी रजाई बहन शीमा आकर बैठ जाओ ताकि लोगों को पता चल जाए कि बहन का कितना मकाम और मर्तबा है। उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी रजाई बहन की खातिर तवाज़ो की और फिर उनसे कहा तुम यहां रहना चाहती हो तो मैं तुम्हारा कफील बन के रहूंगा, और अगर वापस अपने खानदान में जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें इज्जत और इकराम के साथ वापस भेजता हूं। कुछ बकरियां उन्हें दी, 2 सहाबा को साथ किया कि इनको जाओ अपने घर पहुंचा कर आओ। शीमा रजी अल्लाह अन्हा जाने के लिए खड़ी तो हो गई लेकिन जा नहीं रही है। का क्या वजह मेरी बहन, तुम कह रही थी मैं जाऊंगी अपने खानदान के लोगों में लेकिन तुम अब जा नहीं रही हो, इसका क्या सबब है? तो शीमा कहने लगी मैं तन्हा तो चली जाऊंगी लेकिन ये 12,000 अफराद मेरे खानदान के जिनको आपके लश्कर ने कैदी बना लिया है, लोग मुझे कहेंगे कि बहन को तो आजाद कर दिया लेकिन बहन अपने खानदान के लोगों को कैद करवा के आई, तो मैं खानदान के लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? तो नबी अलैहिस्सलाम ने बहन की इज्जत और आबरू, उनके मकाम और मर्तबे को और उनकी आन बान शान को बरकरार रखते हुए उन 12,000 के 12,000 अफराद और उन कैदियों को भी रिहा कर दिया और बहन को वापस लौटा दिया। उसके बाद शीमा नबी अलैहिस्सलाम के इस अखलाक से मुतासिर होकर इस्लाम के अंदर दाखिल हुई थी। नबी अलैहिस्सलाम ने सिखा दिया कि बहन अगर इस्लाम के अंदर दाखिल ना भी हुई हो, वो काफिरा और मुशरिका हो, फिर भी बहन का कितना मकाम और मर्तबा है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर ओढ़े हुए वो नबूवत की चादर अपनी बहन शीमा के लिए आपने बिछा दी। बहन का कितना मकाम है।
उसके बाद बेटी, तिरमिजी मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है, नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी 3 बेटियां हो, आज घर में बेटी पैदा हो जाए ना तो मातम बरपा हो जाता है। हालांकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह भी फरमाया है कि जिस औरत के पेट से पहली बेटी पैदा हो वो औरत मुबारक है और वो पैदा होने वाली बेटी बाबरकत बेटी है। गोया कि उस घर में बरकत आई है जिस घर में बेटी पैदा हुई है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी जो औलाद की तरतीब कुरान करीम में बयान फरमाई है, यहबु लिमन यशाउ इनासम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर, इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहले बेटों का तज़किरा नहीं फरमाया बल्कि पहले बेटी का तज़किरा फरमाया है। इसलिए बेटी नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। इसलिए जिस घर में बेटी पैदा हो तो खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो 3 बेटियों की परवरिश करे, 3 बेटियों की दीनी तरबियत करे, उनको दीन सिखाए, उनको पाले, फिर उनका निकाह करवा दे, अपनी सारी जिम्मेदारियां बहुस्न खूबी ahsan तरीके से अंजाम दे, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह इशारा करके फरमाया यूं कि वो बंदा जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह शहादत की उंगली के साथ दूसरी उंगली, और जितना इन 2 उंगलियों के दरमियान में फासला है बस मेरे और 3 बेटियों की परवरिश करने वाले के दरमियान इतना ही फासला होगा। सहाबा में से एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर किसी की 2 ही बेटियां हो तो फरमाया उसके लिए भी यही फजीलत है। अगर किसी की 1 बेटी हो, साहबी ने अर्ज किया, कहां अगर वो भी उसकी तरबियत करेगा, उसकी कफालत करेगा, अच्छे तरीके से उसको पालेगा, खुशी का इजहार करेगा, फिर उसका निकाह अच्छे तरीके से कर देगा, तो फरमाया उसके लिए भी यही फजीलत है कि वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह हाथ की ये 2 उंगलियां हैं, और इतना ही फासला होगा। इससे बेटी की अजमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। और चौथे नंबर पर बीवी है, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खैरुकुम लिअहलिही, तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है कि जिसका अपने आयाल के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छा सुलूक हो, खैर खाई का सुलूक हो, हुस्न सुलूक हो, जो बीवी के साथ सबसे अच्छे तरीके के साथ पेश आता हो, फरमाया वो तुम में सबसे ज्यादा अच्छा। मालूम हुआ औरत अगर मां है तो उसका इकराम और एहतराम कीजिए, औरत अगर बीवी है तो उसको इज्जत दीजिए, औरत अगर बहन है तो उसके साथ शफकत का मामला कीजिए, औरत अगर बेटी है तो बेटी के मिलने पर, इस नेमत के मिलने पर, इस रहमत और बरकत के मिलने पर फख्र कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।